Stephen is coming. I have no good words to say. No, he's coming. He's coming. Let me think. It's okay. Take your time. Take your time. No problem. There was a lot of debate. You know, if a child's personality is nature, is it in the genes, or is it no? How is the child raised? Nobody knows really. I don't know either, but I can see a lot of my dad in me. The values my dad has taught me. No, it's okay. It's okay. Let him speak. It's okay. That is your mother tongue. You go to your school. It is your mother tongue. That's why. Jason, it's okay. Daddy, I see a lot of you in me. You know, I see you taught me a lot of things, right? You taught me that. Daddy, you taught me the value of family. You know, you taught me the value of being Canadian. You taught me the value. I don't know, just in general, you taught me a lot. You know, for all of that, I appreciate that. Thank you. Okay. A lot of who I am today is a reflection of you. So thank you, Daddy, okay? Thank you for helping me become me. Okay? Okay, even though we talk so much about Jason, but there is a lot of work behind the scene. Put it out is Stephen. Okay, Stephen. He's the oldest one. He's the oldest one. He is keeping all the relation in alive all the time. Okay. But in the meantime, I'm going to call Jochadai, the family. I'm going to call Jochadai. Speak about that. Of course, Jason has a language barrier. No. Of course, Jason has a language barrier. Speak about old, what will happen old and what is happening now. So I'm going to invite Jochadai to speak about the family, about Priyanka Papa now. Okay, Jochadai, please come. Somehow I am not prepared to make a good speech. In order to say something, really I need to prepare something. But today, just James told me to say a few words. I agree with you. Actually, I don't know, somehow I forgot to prepare a few words. Anyway, what to... He's coming to Malayalam. So what I want to say is... Wait here. He is both good in English and Malayalam. But Okay. What did you want? Priyanka knows I don't know Malayalam. really, I don't know English that much. Malayalam is my better language, so I would like to say a few words in Malayalam. That's it. Priyanka, എൻ്റെ ചാച്ചന് 4 സഹോദരൻ, എൻ്റെ വലിയപ്പൻ 5 ആൺമക്കളായിരുന്നു. അതിനകത്ത് 4 പേരും ഈ സൗരയൂഥത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അവശേഷിക്കുന്ന ആളാണ് ഇത്, ഞങ്ങളുടെ കാരണവരാണ്. ഒരു കാരണവർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ പുരാഗപാമ്പ് കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യമായി തന്നെ 77ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പുരാഗന് എല്ലാ ജന്മദിന ആശംസകളും. പുരാഗനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്തോളം ഇവിടെ ഒത്തിരി പേർക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. പുരാഗന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് എനിക്കറിയാം.
ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. വൈക്കത്ത് മലയുടെ മുകളിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു രാഘവപ്പാപ്പനും ജോസാപ്പനും. എന്നെക്കാളും 12 വയസ്സ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ ഇവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. തെങ്ങ കയറി കരിക്ക് പറിച്ചു തരും, ആനിക്കാവള പറിച്ചു തരും. എനിക്ക് അന്ന് അതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് എനിക്ക് മറക്കാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുര്യാക്കപ്പാപ്പന് ഞാൻ ഒരു ഡബിൾ മുണ്ട് മാറി മാറി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷർട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുണ്ട്. എന്റെ ഫ്ലോ അച്ഛൻ നിർത്തി. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ അത് മോശം അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ചാച്ചനും കുര്യാക്കപ്പാപ്പനും കഴിച്ചു. ബാക്കി 3 സഹോദരനും ഉദ്യോഗബന്ധമായിരുന്നു. 2 കൃഷിക്കാര്. കുര്യാക്കപ്പാപ്പൻ ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് ബോണ്ട് ഉണ്ട്. ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഒരു ഭയങ്കര ബന്ധമുണ്ട് ചാച്ചനും കുര്യാപ്പനുണ്ട്. കുര്യാപ്പന് എന്ത് വൃത്തികേട് കാണിച്ചിട്ട് വന്നാലും ആദ്യമായി ചാച്ചൻ വഴക്ക് പറയും. പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ പുറകുണ്ട്. ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴും കുര്യാപ്പനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അത് തിരിച്ചും കുര്യാപ്പനും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? പല പ്രാവശ്യം കുര്യാപ്പൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചാച്ചന്റെ കാശ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ചാച്ചൻ വച്ചു വെക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും സ്നേഹപൂർവ്വം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല, ചാച്ചനെയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ കുര്യാപ്പനെ അപ്പന് അപ്പം കഴിഞ്ഞാൽ ചാച്ചനാണ് കുര്യാപ്പന് ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? ചാച്ചൻ കുഞ്ഞാനെ വിളിക്കാറുണ്ടോ? അപ്പോ എന്റെ ചാച്ചനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സഹായിക്കുകയും പുറകെ നിൽക്കുകയും ചെയ്ത ആളെന്ന നിലയിൽ കുര്യാപ്പന് ഞാൻ എന്നും ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ഇത് ശരിയാണ്. ആരൊക്കെ എതിരാണെങ്കിലും ഞാൻ കുര്യാപ്പൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പം കുര്യാപ്പനോട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൂടി ഈ 77ാം ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർഷകനാണെങ്കിലും കുര്യാപ്പന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു. ചാച്ചന്റെ പറയുന്ന കുര്യാപ്പന്റെ മുറിയിൽ ചാച്ചൻ പോയിട്ടില്ല. കർഷകർക്ക് കൃഷി കാര്യങ്ങളിൽ ചാച്ചൻ കുര്യാപ്പൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നീ ബാക്കിയായിട്ട് വന്നു. അല്ല, ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടോ? അല്ല, എന്റെ അമ്മേനെ ഈ വീട്ടിലെ ചാച്ചന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയല്ല ബഹുമാനിച്ചാണ് കുര്യാപ്പന. ചേടിച്ചെന്ന് വിളിയും. അമ്മേനെ എന്റെ അമ്മേനെ അമ്മയായിട്ട് ചേടിച്ചല്ല അമ്മയായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കാണുന്നത്. കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എനിക്ക് 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. കെട്ടി വളർത്താൻ 3 വയസ്സാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ആരെന്ത് സാധനം കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ഇത് ആരാ തന്നെ ഇത് കുര്യാപ്പനാണ്. ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അമ്മ 3 വയസ്സുകാരനോടുള്ള 14 വയസ്സുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ആ പെൺകൊച്ചിനുള്ള ഒരു സ്നേഹം അത് ഇന്നും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഞാൻ കെട്ടി വരുമ്പോൾ കുര്യാപ്പയ്ക്ക് 3 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മുട്ട നിൽക്കും. ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കും ഇല്ലെന്നേ. ശരി, അമ്മ പറഞ്ഞ അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് അത് ജോസാപ്പൻ ഉണ്ടായപ്പോ അമ്മയുടെ വൈകാട്ടി അമ്മയായിരുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചോദിച്ചേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂ ഹൈഡ് പാർക്കിൽ അല്ല നമ്മുടെ ലോങ് ഏനിൽ ഒരു പള്ളി മേടിച്ചതിലെ മെയിൻ കാരണം കുര്യാക്കപ്പാപ്പനാണ്. ആ കുര്യാക്കപ്പാപ്പൻ അപ്പൊ നമ്മള് പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക് ചെയ്തിൽ അത് പറയണം. അറിയാം. അതിന്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂ ഹൈഡ് പാർക്ക് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വീട് മേടിച്ച് മാറി കുര്യാക്കപ്പാപ്പൻ. അതിന്റെ ഫോളോഡ് ബൈ ശ്രീയൊക്കെ. അത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി എല്ലാവരും കുര്യാക്കപ്പാപ്പനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ന്യൂ ഹാൻഡ് പാർക്ക് ലോങ് ഹാൻഡ് ചെയ്തായി പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട്
let me speak it. I'm going to invite Lena to say some word about Kuriako Papa. കുര്യാക്കോങ്കിളിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഞങ്ങള് ബീഹാറിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ അങ്കിളിനറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് മധുരക്കള്ള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വാഴയ്ക്ക ബോളി ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്നിട്ട് അങ്കിൾ കടയിൽ പോയി എത്ര ലേറ്റ് ആണേലും അങ്കിൾ വൈകുന്നേരം പോയി ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും അങ്കിൾ വരാനായിട്ട്. അങ്കിൾ വരും, പാത്രത്തിനകത്ത് കള്ളും കൊണ്ട് വരും, എന്നിട്ട് മധുരക്കള്ള്, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒഴിച്ചത് ഞങ്ങൾ കുടിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ രാവിലെ ഏൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാവരും വരും, ഷാജി ചേട്ടായി എല്ലാവരും വരും. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് അവിടെ മേക്കാട്ടില് വീട്ടിൽ കളി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കും ബഹളവും എല്ലാം കാണും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്കിളില് ഒരു വയസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് പോവുക. അന്നേരം അങ്കിൾ അങ്ങാണ്ട് പോയേക്കും, അങ്കിൾ വന്നില്ല. കൂത്താട്ടുകളും അവിടെ നിന്ന് ബസ് പിടിക്കുക ഞങ്ങള്. അങ്കിൾ എവിടെന്നോ ഓടി വന്നു, കൈക്കകത്ത് പൊതി നോക്കിയപ്പോ എന്നാ വാഴയ്ക്കാൻ പോളി. അത്രയും അങ്കിൾക്ക് പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്കിൾക്ക് ഭയങ്കര കാര്യമാണ്. അങ്ങനത്തെ ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രമുള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. അങ്കിൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ക്രിസ്മസിന് പൂത്തിരിയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് കത്തിച്ച് നീ മറന്നുപോയോ? അവന്റെ കയ്യിലേക്ക് കാശ് കൊടുത്ത പൂത്തിരി ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആദ്യം ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്തു, ബാക്കി എല്ലാവരും പള്ളിയുടെ നമ്മുടെ മജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഈ മേക്കാട്ടി ഫാമിലിയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ I'm going to invite Sanu. Say something about വിരാഗപ്പ. അതിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ എന്നാ പറയാനാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ ഓർമ്മ വെച്ച ആൾ മുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം കുര്യാക്കച്ചന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പൊന്നതാനത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പല സമയത്തും കുര്യാക്കച്ചാത്തിന് അവിടുന്ന് പൊതിയൊക്കെ ആയിട്ട്, പൊതിക്കകത്ത് ഓറഞ്ചാണ്, മിക്കവാറും ഓറഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. വന്നൊരു വലിയൊരു മേളമാണ് വീട്ടില്. ഒരിക്കലും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കുര്യാക്കച്ചാത്തിന്. അതുപോലെ തന്നെ കുര്യാക്കച്ചാത്തിന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഓർത്തേക്കുന്ന ആളുണ്ട്, മുട്ടപ്പായിച്ചേട്ടൻ. കുട്ടപ്പായി ഇപ്പൊ അന്ന് കുട്ടപ്പായെന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും ഇന്നത് ശരിയല്ലോ. അന്ന് കുര്യാക്കച്ചാൻ പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ആളിപ്പില്ല, മരിച്ചുപോയി. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഒരു 83 ഒരു ഉണക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ തെങ്ങെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അരികിലേന്ന് കുറെ തേങ്ങയൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടപ്പായിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കുര്യാക്കച്ചാൻ വന്നതും കുട്ടപ്പായി വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ പാട്ട് പാടിയതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് കളരി പോയത് അമനാരയായിരുന്നു. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേനും കള്ളം കുടിച്ചിട്ട് വരുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഒരു പൊതി മണലുമായിട്ട് വരും. മണൽ കൊണ്ടുവന്ന താഴത്തെ ചാച്ചന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്, അവിടെ മണൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മണൽ വിടുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. കാരണം എന്നെ രാത്രി വന്ന് ഞാൻ വന്നതിനാണ് ഉറക്കം പിടിക്കുക, അന്നേരത്തിനും വരും, വിളിച്ചേൽപ്പിക്കും. രാത്രി ഈ മണലെ എഴുതിപ്പിക്കാതെ എന്നെ കിടത്തിയല്ല. അത് അന്നൊന്നും എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ അതുപോലെ രാത്രിയില് അന്ന് കൊണ്ട് കുര്യാച്ചൻ ഒരു പല്ല് വെപ്പൂലുണ്ട്, രാത്രിയിലാണ് വന്നിട്ട് ഈ പല്ല് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പേടിപ്പിക്കരുത്. അതൊക്കെ ഞാൻ കളരിപ്പടി 1-ാം തീയതി പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ കാര്യം ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ട്. അന്ന് പോകാനുള്ള സകലമായ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഞാൻ 4ൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കുര്യാച്ചൻ അമേരിക്കയിൽ പോകുന്നത്. അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാട്ടില്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള മേളകളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വണ്ടി പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ ആനിച്ചോട്ടില് ഷാപ്പുണ്ട്, ഷാപ്പിന്റെ വാതിക്കല് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുര്യാക്കച്ചാത്തിനെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. കുര്യാക്കച്ചാത്തിന്റെ 77ാം ബർത്ത്ഡേയില് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഇനിയും ധാരാളം ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ പോകും. എല്ലാ ദിവസവും അല്ല, അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകും. ഞാൻ പോകുമ്പം വേറെ വീടിൻ്റെ വീട് നെടുക്കടത്തിൽ ഇച്ചിരി മാറും, പ്രധാനപ്പള്ളി ഇടവാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പം കാഞ്ഞിയും മുട്ടായി മേടിക്കാൻ പോകും. ഞാൻ അവിടെ 11-ാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ല, നെടുക്കടത്ത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു കാഞ്ഞി വിറ്റ് കാഴ്ചയില്ല, അവിടെ പോയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു കൺസേൺ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം കുര്യാക്കോപ്പാപ്പൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചിരുവങ്കാല ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചേലക്കൽ ഫാമിലിയാണ്. ചേലക്കൽ ഫാമിലിയിൽ ആരും ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷെ ചിരുവങ്കാല ഫാമിലിയിലെ സ്ത്രീക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്.
Srika going to say some few words about the Okay, thank you for the opportunity. ഞാനിപ്പം ചെറുങ്കാല ഫാമിലിയുടെയും അതുപോലെ മേക്കാട്ടിൽ ഫാമിലിയുടെയും ഒരു നടുവിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ചെറുങ്കാല ഫാമിലിയിലെ ഒത്തിരി ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ മേക്കാട്ടിൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് പലർക്കും അറിയാമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അറിയാൻ മേലായിരിക്കും, പക്ഷെ പലർക്കും അറിയാം. അത് ഞാനിവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കുരാജനെ എൻ്റെ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ ന്യൂട്രലായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും. ഈ സൈഡിലാണെങ്കിലും ആ സൈഡിലാണെങ്കിലും ഞാൻ വടയുമയും മേക്കാട്ടിൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും ചെറുങ്കാല ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പല അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ബൈബിളിൽ വായിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, കുർബാനയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാണ്. നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുണയാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കുരാജന് പൂർണ്ണമായിട്ടും 77ാമത്തെ ഈ ബർത്ത്ഡേയിലെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടുമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്ക് കുരാജനെ വളരെ ഒരു അഭിമാനമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം. കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുമല്ല, ഉള്ള സത്യം പറയുക. ഞാനിപ്പോ ഇനി ഒന്ന് കുടിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് I never respect baby from Texas. He's here, his family is here. I never expect that. But so many families came here because of this reason. The 77th birthday. We are so proud of you guys, and we expect we have to join together more and more birthdays here. Okay? Thank you for the opportunity, especially for Stephen and Jason and you. Selin Chechi, yeah. I love you, mommy. Okay, good. Thank you for everything. Great, sir. Thank you. Thank you, sir. Does you want to say something? Okay, wait, you wait. Okay, so. Say so. Okay, let me invite the lady here, so he can connect from. Or can I connect from? You know, no. You know what happened is. Of course, ഞങ്ങളുടെ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി നാട്ടിൽ ജനിച്ചു നാട്ടിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മിലിറ്ററിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. അവര് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ റീകണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് Reni going to speak a few words about so the old so you're going to reconnect all the old and nada. Let's say something about Mekadil family. Okay. Basically say something. Yeah, കാര്യങ്ങളെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര കഴിവാ. ഇങ്ങ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കേറി നിൽക്കുക. Okay.
ഇന്നത്തെ ജസ്റ്റ് ഫാമിലിക്കാരേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി തന്നെയാ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫോർമൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഫോർമലായിട്ടൊന്നും പറയണ്ട. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്റെ ഞങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യമാണ്. അങ്കിളിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീവനും ജേസനും വന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എണ്ണ വന്നാലും വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന പിള്ളേരെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതിന്. അപ്പം അത് അങ്കിളിനോട് ഈ വന്നവരെല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അങ്കിളിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അവർ വിളിച്ചു. ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊണ്ടുപോകും. കാരണം എന്നാ ചോദിച്ചോടെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് അങ്കിള് വെറും അങ്കിളാണ്, ഒരു വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്താണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഹെഡാ. അപ്പം ആ ഹെഡിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം. അത് 77 ഇനി ഒരു 99 വരെ. പിന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ 2-3 സ്മോളും അങ്കിളിൽ കിട്ടുന്ന കേസാണ് ഇത്. നമുക്ക് നല്ല സ്മോൾ റെസ്ട്രിക്ഷനാ. ബർത്ത്ഡേക്ക് സ്മോളുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ അങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു 10-99 വയസ്സുള്ള നമ്മൾ പോകും. അപ്പം പിന്നെ ഇതിനെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, അത് ഈ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് ചെറുപ്പത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് ഈ അങ്കിള് ഹീറോ ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും തേച്ച് അതിന്റെ ക്രീസും പിന്നെ കുഴിക്കൂടും ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ ഹീറോ ആയിരുന്നു. ആ കാലത്ത് കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ആ കാലിട്ട് ആ കല്ലിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന കണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ല, ആ തൊലിയും എല്ലാം പോയി കളഞ്ഞിട്ടാ പുള്ളി റെഡി ആയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേദിവസം തന്നെ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റാർച്ച് ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഓഫീസർമാരും ആരും അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇതുപോലെ തേച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലത്തെ തേച്ചിട്ടാണ് വൈകുന്നേരം പോകുന്നത്. വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും അതുപോലെ തന്നെ ഒച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഡാഡിയും ഈ അങ്കിളും ഒച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒച്ചുണ്ടാക്കി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ മേരിയാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം, അതെല്ലാം പറയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അങ്കിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീവനെയും ജേസനെയും. ഇത് ജേസൺ പറഞ്ഞുള്ള കുറെയൊക്കെ അങ്കിളിന്റെ അവനുമുണ്ട്, കുറെ സ്റ്റീവനുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരോടെ കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുര്യാക്കോങ്ങളുണ്ട്. അത് സെലിൻ ചേച്ചിക്കും കുര്യാക്കോങ്ങളോടും വി ആർ വെരി താങ്ക്ഫുൾ. കാരണം ഞങ്ങളെ കൂട്ടും. അപ്പൊ അവർ ഉള്ളപ്പോഴത്തും അങ്കിളിനെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചതും അങ്കിൾ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവര് അങ്കിൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊക്കെ കേൾക്കണം, കുറച്ചൊക്കെ തോന്നിയ ദിവസം കഴിക്കാം. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ. അങ്കിൾ തന്നെ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുര്യാക്കങ്ങളല്ല. കുര്യാക്കങ്ങളിൽ തോന്നും കുറച്ചൊക്കെ അങ്കിൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം. അതുപോലെ ശ്രീയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കണം, കുറച്ച് വെള്ളം അടിക്കണം, കുര്യാക്കങ്ങളെ കുടിക്കണം. ഇന്നിപ്പം പറഞ്ഞത് ബേബി അവിടുന്ന് വന്നു, ചാണ്ടിയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവര് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് വരാത്ത ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി. അത് അങ്കിളിനോടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് അങ്കിൾ അവിടെയല്ല ഇവിടെ അങ്കിള് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം അങ്കിളിന്റെ 77 അല്ല, ഇത് ഞാൻ 78 റൂമിലാണ്. ഇത് 78 കുര്യാക്കപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയുക, വളരെ അമൂല്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ട്. പുള്ളി ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസ് വെച്ച് എനിക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടായപ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ചാടി വന്ന് ഹീസ് മൈ ചേട്ടന്റെ മോളെ കിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളി എന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മൈൻഡഡ് ആയിരുന്നു. സോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളി ജീവൻ വരെ ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് സണ്ണി സേ സംതിങ് അബൌട്ട് കുര്യാക്കപ്പ ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. കാരണം എന്റെ അനുഭവം വെച്ചാല് എനിക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പം നമ്മൾ അറിയാവുന്ന വെച്ചാല് ഞാൻ അരീക്കൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പം 4 മണിക്ക് സ്കൂളിൽ വിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ വിടയപ്പാൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണും, അരിക്കലെ ടൗണിൽ കാണും. കാരണം അരിക്കൽ ടൗണിലാണ് പുള്ളിയുടെ ടൗൺ, അവിടെ മെയിൻ. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ചായയും ഒരു വാഴക്കപ്പുള്ളി മരിക്കാവുന്ന പുള്ളി തിന്നാവുന്ന പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുക. ആശപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക്. പുള്ളി ബലമായിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും, വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക. പുള്ളി അല്ല എല്ലാ ദിവസവും അല്ല, കാണുന്ന ദിവസങ്ങളല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പറയാല. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ട അവിടെ നിന്നല്ല, എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും ഇപ്പൊ രാമപുരത്തല്ല അരിയും പുത്താഴത്ത് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും
എടാ വാടാ ഒരു ചായ കുടിക്കാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിക്കാം. അത്രയും ഫോഴ്സ് എന്നെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. കാശുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല, പുള്ളി അത് ചെയ്തിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്നത്തെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത്. എനിക്ക് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അപ്പനും അമ്മയും, അതായത് എൻ്റെ വലിയപ്പനും വല്യമ്മയും അവരെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കുര്യാപ്പാൻ്റെ അത്ര വിശ്വാസമില്ല. കുര്യാപ്പാൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ കുര്യാപ്പാന് വന്ന ആളും എന്നെ വിളിക്കും. കുര്യാപ്പാനോട് ഇവിടെ വിളിക്കണം, കാരണം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കുരുമുളക് ഇരിപ്പുണ്ട്. കുരുമുളക് ഇരിപ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുര്യാപ്പാനെ കാൽ ചെയ്യാൻ നടന്നപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുര്യാപ്പാനും ഞാൻ കാൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോയി തന്നു. കുര്യാപ്പാന അങ്ങ് മാറി ഇങ്ങനെ മാറി പുള്ളി എല്ലാം കുട്ടി കാര്യമായിട്ട് കപ്പയൊക്കെ പുഴുങ്ങി വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു ഏതാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്തേക്കൊന്ന് പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാ ഏതാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പുള്ളി കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സത്യം പറയാ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നതാ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അല്ല പുള്ളിയെ മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ പറയുന്ന ഇതൊന്നും അല്ല. പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് പോയി, അത് ഓക്കെ. പുള്ളി സ്തോത്രം കേട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി, അതൊക്കെ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പനും അമ്മയും വന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കാവ് സന്നെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? ആ കൊണ്ടുവന്നു. അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അപ്പൊ നീ വരുവായിരുന്നു എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന വരുവായിരുന്നു. അതിലൊക്കെ രസമാണ്. അതിലൊക്കെ രസമാണ്. പുള്ളിയുടെ ഇന്നസെന്റ് ആയ പറയുന്നത്. പുള്ളി അമ്മ വന്നു പുള്ളി അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സണ്ണെ കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ലേ? ഞാനിത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, എന്നിട്ട് അവൻ കണ്ടോ? അത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് അല്ല എനിക്കതാണ് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഞാൻ പറയാം. പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു. അത് അവിടെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കാരണം അത് പുള്ളി എടുത്തോണ്ട് പോയെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ഇതുകൊണ്ടല്ല. അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, വീട്ടില് എപ്പം വന്നാലും ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ ചാച്ചൻ ഒരിക്കലും കുര്യാപ്പാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിട്ടില്ല. കുര്യാപ്പാൻ എപ്പം വന്നാലും എത്ര എടുത്തോണ്ട് പോയാലും ചാച്ചൻ ചോദിക്കാറില്ല, എടാ എന്തോ കണ്ടിട്ട് കുര്യാപ്പാൻ വന്നാ പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു മനസ്സാക്ഷിയായി. പിന്നെ കുര്യാപ്പ നമുക്ക് പെരുന്നാള് അവിടെ പെരുന്നാളോട്ടെ കുര്യാപ്പ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ കുര്യാപ്പാനുണ്ട്. കാരണം ചില പുള്ളിയെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാപ്പി കിട്ടുക, ഒരു പഴക്കക്കൂടി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് പുള്ളിക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും പുള്ളി ഉണ്ടാക്കി തരുമായിരുന്നു, പുള്ളിയെ മേടിച്ചു തരുമായിരുന്നു. കാരണം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മേഘടൽ ഫാമിലി ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇന്ന് മേഘടൽ ഫാമിലി അമേരിക്കയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബേബിയാണ്. ബേബി എന്ത് അവനിപ്പോ 3 പിള്ളേരുടെ അപ്പുറം അതിന്റെ ബേബിയാണ്. ബേബി ക്രൂസിൽ 3 പിള്ളേരുടെ അപ്പുറം ബേബി ക്രൂസിൽ ബേബി ക്രൂസിൽ നിന്നും അവന്റെ ഭാര്യയും പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുര്യാക്കോപ്പന്റെ 77th ബർത്ത്ഡേ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ബേബി യു ഹാവ് സം മെമ്മറീസ് അബൌട്ട് കുര്യാക്കോപ്പൻ ആൻഡ് so blessing about I have a lot of memories. I don't know which one I want to share. I'll say that
Stephen and Jason they're my little brothers. You know, because they're my little brothers, I look at Kuryakongo as my other father. And it was only because of the relationship he had with my mother that I seen him so much. And even when Stephen was born, remember, Uncle, I used to go to Key Food with you. And I remember we would go to Key Food, and you know, we didn't have much money. You know, he still had his food stamps, and he would ask for the formula food, and they gave you the generic baby food. And he wants to give it to Stephen, and he knows Stephen's not going to eat it, so he wants the banana flavor. Well, the food stand doesn't cover the baby flavor, the banana flavor. So Kuryakongo will go to the cashier like, my son, he no eat, he hungry, I don't know. And the lady will say, sir, this is not valid. Like, oh, my son. And then he would call it, hey, money. And then finally, the lady will forgive him. Just take it. It's okay, sir, you just take it. And Kuryakongo will take it, and then he will go, and then Kuryakongo will walk away like, what do you mean? He didn't have a lot of education, but you know, Kuryakongo was very smart. You know, I love everything about him, and because of the great uncle he is, I try to be that uncle to my nephews. So, out of all the uncles in the Mercado family, to me, I've seen him so much. He's the best he could ever be to me. Thank you, baby. You know, Kuryakongo പറയുവാണെങ്കിൽ Kuryakongo നമ്മള് ഇനി ഈ ജനറേഷനിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ പിള്ളേരുടെ ജനറേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്കിളിനെ കെട്ടാൻ നമ്മളൊരു പുണ്യപ്പെടണം. Okay, so Kuryakongo he take any shame for any, you know, sacrifice anything for the family. That's what it is. Anyway, Sriyak Chata wants to say something. You know, he forgot, so he wants to say something about in the public. Again, yeah. Let's go. Part 2, let's do it. Yeah. Come on. I want to add some more items. So come on. Whatever I said before. Today, my brother and Aniyan, Devi and Vilichu, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൂടാന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഇന്നങ്ങ് വരികയില്ല. കാരണം കുര്യാക്കോങ്ങളുടെ 77th ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. ഇങ്ങോട്ട് കുര്യാക്കോങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചത്, ഇത് മേക്കാട്ടിൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദറാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവർക്കും കുര്യാക്കോങ്ങളിനോട് ഒരു ബഹുമാനമാണ്. അത് ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വേണ്ടതാണ്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ, ഓരോരുത്തരെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കുര്യാക്കോങ്ങളിനെ അറിയാം. എൻ്റെ ചേട്ടൻ ജോയി, എൻ്റെ അനിയൻ ബേബി, എൻ്റെ പെങ്ങൾ മേരി, ടോമി, ജെയ്മോൻ, ബിജു, ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ ജെയ്മോനും ബിജു ഇവിടെ ഇല്ല, അവർ ടെക്സാസിലാണ്. അവരൊക്കെ കുര്യാക്കോങ്ങളുടെ ബെനിഫിറ്റ് അടഞ്ഞവരാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ തമിഴിലായിരിക്കാം, മലയാളത്തിലായിരിക്കാം. വാട്ട് എവർ യു ടേക്ക്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. എനിക്ക് തമിഴിലും മലയാളത്തിലും മിക്സ്ഡാണ്. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ എവറിഥിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഹെൽപ്പ്. ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. കുര്യാപ്പൻ കൈ പോക്കിയപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി. അല്ല, കുര്യാപ്പൻ കൈ പോക്കി. So
ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാം പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ കാരണമാണ്. കുര്യാക്കോ പാപ്പ, I know. Kuryappa and Jason, you have two wonderful children. You know, you are blessed. It's a big one, right? You are seconds. ലൂസിനെ വിളിച്ചില്ല. ഞാൻ അരികര പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് ഓർത്തിക്കോ കുര്യാപ്പൻ എന്ന പട്ടക്കടയുള്ള സമയം ആ പട്ടക്കടയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണേ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് പുഴമുട്ട താറാമുട്ട കിട്ടും. മുമ്പിൽ നിന്നാല് മുട്ട ഷൂറാ. ഇപ്പൊ എന്നും സ്കൂൾ വിടുമ്പോഴും ഓർക്കും അയ്യോ കുര്യാപ്പനോടെ കാരണത്തിനകത്ത് മുട്ട കിട്ടും. പിന്നെ ഇവര് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ എന്തെങ്കിലും മുട്ടായി എന്തെങ്കിലും മേടിച്ച് കിട്ടും. അതിലെല്ലാവരും ഉപരി പെരുന്നാൾ വരുമ്പോ കുര്യാക്കപ്പാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ. ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഈ കുര്യാപ്പാന്റെ പൈസ കിട്ടാൻ. പിന്നെ കുര്യാപ്പാൻ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പാടം ദിവസം മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചേച്ചിയുടെ അതിലെല്ലാവരും ഉപരി എന്റെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ആ സമയത്ത് പാദസർ അറിഞ്ഞ സമയം. അപ്പൊ രാത്രി ഒത്തിരി പൈസ പാസറൊന്നും മേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ കുര്യാക്കൻ ഇപ്രാവശ്യം എല്ലാ കല്യാണം കഴിയുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കും പാസറുണ്ട്, നിനക്കൂടെ ഒരു പാസരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുര്യാക്കപ്പാപ്പനാണ് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം, അന്ന് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന് ആ പാസരം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? ഇനിയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഓരോന്നോരോ സൺഡേ ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ കാണുന്ന അച്ഛനല്ല ഈ മനുഷ്യൻ വലിയ ഒരു എന്നാ പറയുക ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുര്യാപ്പന് ഷാപ്പ് ഓണറാണ് അവിടുത്തെ. അപ്പം ഞാൻ പുള്ളി എന്നെ വെള്ളം വിളിച്ച് ഷാപ്പിൽ നിൽക്കണം. അവിടെ ഷാപ്പില് ബിസിനസ്സിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കും. അല്ല പുള്ളി വിടും. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടപ്പുറത്ത് പുള്ളി അവിടെ പുള്ളി അവിടെ സ്ഥലത്ത് പോകും. അപ്പൊ രാവിലെ ഒരു ബിസിനസ് ഒന്നുമില്ല. കള്ളു കൊണ്ടുവരും, അളക്കും, അതിന്റെ എല്ലാം എഴുതി ഞാൻ എഴുതി വെക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴിയന്മാരുടെ കൊണ്ട് വരിക. ഇതിന്റെ കണക്കുകൾ നമുക്കറിയോ? ഇവര് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ എന്ന് പറയും. എനിക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല. ഞാൻ കുര്യാപ്പടം നോക്കിയിരിക്കും. പുള്ളി വരിക, പുള്ളി കറങ്ങി പോവാ. ഞാന് എവിടെ പോകുന്നു അപ്പൊ കുടിയന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്റെ പ്രായത്ത് അവർ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എഴുതി വെക്കും. എവിടെയാ എഴുതി വെക്കുന്നത്? കുടിയന്മാരല്ലേ ഒരു കുടി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം തരുമോ? ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പോയി 6 മണി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എന്നോട് പറയും ഞാൻ ഇത്രയ്ക്ക് കുടിച്ചു, ഇത്രയ്ക്ക് പോയി രാവിലെ കുടി. എനിക്കറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം കാശ് പോയത്. അന്നത്തെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമുക്കറിയാം പൈസ പോകുന്ന കാര്യം. പുള്ളി വരുമ്പോ 6 മണിയാകുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ കുടിയന്മാരെല്ലാം വീട്ടിൽ പോയി വിട്ടുപോയി സ്ഥലം വിട്ടു. ഉത്തരവാദിത്തമില്ല അല്ല ഓർക്കത്തില്ല കൂടപ്പുറത്ത് വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ആയതാണ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ 82 ബി.എഡ് പാസ്സായിട്ട് എനിക്ക് കിടങ്ങൂർ ആദ്യം അപ്പോയിൻമെന്റ് കിട്ടി. അപ്പൊ കിടങ്ങൂരിൽ ഞാൻ ബസ് എടുത്തിട്ട് പുഴൂർ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് പുഴൂരിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബസ് എടുത്ത് ഞാൻ അരിക്കര വന്നിറങ്ങും. അന്ന് കുര്യാക്കപ്പൻ അവിടെ പട്ടക്കടയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അരിക്കര കവലല്ല. അപ്പൊ എന്നെ കാണും. അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ കടയിൽ കയറ്റി ഒരു താറാമുട്ട് ഒരു പോകുമ്പോഴും ഒരു കൊക്കക്കോള തന്നു. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അതിലെ വിളിച്ചു കയറി കഴിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു
ഒരു ഗട്ടി ഒരു കുറ്റമാണ് ഓ എന്നും ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പതിയെ ഒളിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് പീഡിയ തമാശ അവിടെ ചെന്ന് കുര്യാപ്പ എന്നെ കൈ കൊട്ടി വിളിച്ചു. മേലാൽ ഈ പണി കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നാൽ ശരിയാ അത് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുള്ളി പറയണം ഒരു ഒരു ടീച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ വേണം. ഒരു 50 രൂപ നോട്ട്. അന്നത്തെ 50 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5000 രൂപ വേണം. ഞാൻ 82 കാര്യം എടുത്തു തന്നു. അതിന് ഇന്നും ബാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ 50 രൂപ തന്ന ഏക മനുഷ്യനും എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്ന മനുഷ്യനും ഈ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടാനായിട്ട് one of the strong pillar of the Mekadis family and also Granite family. But ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ ആരും ചോദിച്ചത് മേക്കടിൽ കുര്യാക്കോപ്പാപ്പന്റെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത്. കുര്യാക്കോടെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ പുള്ളി കുര്യാക്കോപ്പൻ ഫേമസ് ആയിരുന്നു. എനിവേ, so I'm glad all of the people are come here for this Kuryakoppa's 76th birthday. So I'm going to invite Kuryakoppa's oldest son. Where's Stephen? Stephen. Stephen, come here. You want to say something about Chalaka family? Yes. Okay. Yes. Go ahead. Say something about it. Chalakala family already spoke. Sure. So you have to talk too. Okay, yeah, go ahead. Oh, okay. Say something about the Chalaka family. We talk about you, okay? Yeah. Okay. Hi, Chaku. കുര്യാക്കോമലിനെ ഞാനൊരു ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാം. കുര്യാക്കോമൽ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമേരിക്ക Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. See, അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അവര് കാരണമാണ് ചിരുവങ്കൽ ഫാമിലി, അവരുടെ ചേലക്കൽ ഫാമിലി, ഇവിടെ ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നത്. So Stephen, you are blessed about your Kuryakoppapan. So say something about it. Because of you, Stephen. We are here, right? Kuryakoppapan invite us. So Jason didn't ever invite us. So Stephen, so you invite us, right? So you invite us, right? So make it happen, right? So say something about everybody and talk about Achan and talk about Kuryakoppapan. Thanks everybody, okay? Okay, thank you. That's it. Right. That's okay. Take one of that. You said 3 minutes. Thank you for coming. What's up? Happy birthday. Okay, everybody else, seriously, thank you for coming. Seriously. Thanks for inviting us. Seriously. Thank you. Thank you for inviting us. thank you very much for coming everybody. Yeah. It's a great day. There's something about your dad. Yeah. Exactly. It's nice. Respect him. Don't take it seriously. ഏറ്റവും കൂടുതൽ respect him. Yeah, right. But your dad. Right. But seriously, thank you guys for all coming. It really means a lot to me. Yeah. Okay? Yes, me too. Seriously, okay? I told That's you all I in the have to beginning, we never expected all together. It's a family getting together. That is your effort. 7% Yeah, of thank Three you Roses' for that. birthday, right? Oh, yeah, of course, yeah. So we got a good time here. Yeah. Okay. So thank you for inviting Please me. invite us for the next birthday. That's all right. Whatever you want. Every birthday, every All right? Every birthday. Okay, okay. All right. So next time give us like a 1 month notice so we do. Yeah. Not your birthday. Listen, not your birthday. Not mine. But also, Kuryakoppa's birthday. well, special thanks to everybody who like also visited my dad during the hospital times. Yeah. You guys know who you are. Yeah. So thank you for that, okay? All right. A little extra, you know, like it means a lot. Okay? That's right. Yeah. You too, man. You have fun. Thank It you, means a Stephen. lot. You know? If I'm not there, somebody else is looking after. It means a lot. That's right. Alright?
Guys, can we drink more alcohol? What are we doing over here, huh? I want to say. Oh, please. പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യാക്കപ്പെട്ട പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, മെക്കാട്ടി ഫാമിലിയുടെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. എല്ലാം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ പറയാ, ഇത് വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഞാൻ കാണുക. കാരണം ഒരു കുര്യാക്കച്ചേട്ടനെ ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരിക്കലും കുറവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനിവിടെ ഈ ഫാമിലിയില് ഷെറിന്റെയും കുര്യാക്കച്ചേട്ടന്റെയും സ്റ്റീഫന്റെയും ജെയ്സന്റെയും ഈ ഫാമിലിയിൽ പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, പല മാസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പല ദിവസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാം വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീകരണമാണ്. വെൽക്കമിങ് പീപ്പിൾ ആണെന്നുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ഏത് സമയത്തും ഞാനിവിടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വന്നേക്കുന്നത്, ഇവിടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്തിനെ വന്നേക്കുന്നത്, എനിക്കൊരു ചായ കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗുരുചാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കും, എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയൊരു സൗഹാർദ്ദതയുടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുചേട്ടന് അവസരം ഒരുക്കി. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, എനിക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടിയാണ് ഗുരുചേട്ടൻ മുൻപത്തിൽ നിന്നത്. കൈക്കാരനായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന ശേഷം പല സംഭവങ്ങളിലും ഗുരുചേട്ടൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കരോള് തന്നെ ഗുരുചേട്ടനാണ് ആദ്യം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുചേട്ടനാണ് നടത്തിയത്. പിന്നെ നമ്മുടെ പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ജെയിംസ് പറയുകയുണ്ടായി. പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം, 2-3 പൊതുയോഗമൊക്കെ കൂടി, അതിനുശേഷം പാരിഷ് കമ്മിറ്റി കൂടി, പല പ്രാവശ്യം കൂടി, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായതാണ്, നല്ല സംഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പള്ളി നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ദേവാലയം വളരെ വൃത്തികെട്ട അവസ്ഥയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പക്ഷെ എങ്കിലും അത് മനോഹരമാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും വേറൊരു ദേവാലയം കിട്ടാനില്ല, ഒരു അമേരിക്കൻ പള്ളി വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല, വേറെ എങ്ങും കിട്ടാനുമില്ല. സീറോ മലബാർ 3 മില്യൺ രൂപയും ഡോളേഴ്സ് കൈയായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നടന്നതാണ്. അവർക്കൊന്നും ഒരു ദേവാലയം ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവരും ഈ ദേവാലയം കണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഇന്നും കുട്ടികളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സൂസന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കുർബാനയ്ക്കും വരുന്നതാണ്. സൂസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂസന്റെ ഹസ്ബൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കറാണ്, ജോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജോസാണെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയം കണ്ടുപിടിച്ചത്. അപ്പൊ അവര് സീറോ മലബാറുകാർ പോയി കണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ദേവാലയം പോരാ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വിട്ടതാണ്. ജോസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്കിവിടെ ദേവാലയം, ഇവിടെ നല്ലൊരു ദേവാലയം ഉണ്ടെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ദേവാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ദേവാലയം വെച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു, പണിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 750,000 ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് ഗുരുചേട്ടനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ അത് മനോഹരമായിട്ട് പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഏതാണ്ട് 500,000 നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മുടക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാം മനോഹരമായിട്ട് പണിതു. ഇന്ന് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2.7 മില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ഒരു അസറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. 3 മില്യൺ എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മളാരും വിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ വിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അസറ്റ് കിട്ടിയത് ഒക്കെ ഗുരുചേട്ടൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോട് കൂടി ഇവിടുത്തെ മിഷനെ പിടിച്ചു നടത്തിയത് തന്നെ ഗുരുചേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഒക്കെ ഗുരുചേട്ടനാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തിച്ചതാണ്, കൈക്കാരനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതുമൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുടുംബമായിട്ടാണ് ഗുരുചേട്ട ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ഗുരുചേട്ടന്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലിറ്റിൽ ഡിസോറിയന്റഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഐ ഹാവ് കം ഹിയർ ലാസ്റ്റ് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഗുരുചേട്ടനെ എപ്പോഴും സന്ദർശിക്കുന്ന ആളാണ്. സന്ദർശിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല സൗഹാർദ്ദം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ കുടുംബത്തോട് എനിക്ക് വളരെ കടപ്പാടുണ്ട്.
കുര്യാച്ചേട്ടനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, എപ്പോഴും ഓരോ ശരിനോട് കടപ്പാടുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി സംഭാവനകൾ, ഒത്തിരി ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പൈസ പള്ളിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബം. അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല, പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ 25,000 30,000 മേലെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുടുംബം. അതാണ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ നൽകിയ ഈ കുടുംബം ഒരു വലിയൊരു കുടുംബമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മളെ സഹായിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ്. ചേട്ടന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. 77th ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബർത്ത്ഡേയുടെ ആഘോഷങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ പുകച്ച പറയുന്നതല്ല. ചേട്ടൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാർത്ഥത എപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് എല്ലാവരും വിലമതിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഏതാണ്ട് 11 വർഷം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഇവിടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ. എനിക്ക് ദേവാലയം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാമായിരുന്നു, വേറെ നിലയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല. ഞാൻ ഈ പള്ളിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാനിവിടെ വന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു, അവരെ ചാപ്ലൈൻസി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ച ശേഷം ഈ പള്ളിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്താണ് ഇവിടെ ജീവിക്കുക. ഫുഡുകളിലും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്താണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ. എനിക്കന്ന് ശമ്പളം തരാനായിട്ട് പള്ളിക്ക് പറ്റിക്കില്ലായിരുന്നു, കാരണം അത്രമാത്രം സാമ്പത്തികമില്ല പള്ളിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ പോയി ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ പള്ളിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉന്നമനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഗുരുവാചേട്ടൻ്റെ അറിയാം അതൊക്കെ എന്താണെന്ന്. പല പ്രതിസന്ധികളുടെ പോയ കാലഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവാചേട്ടൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം എപ്പോഴും ഈ ഇടവകയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ സഹകരിച്ച ഈ കുടുംബത്തെ ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് റിയലി ദ ചർച്ച് really owns to Mekadil family and also to Kuriakachot and Selil's family and also to Jason and Stephen. They also support all the things that we do in the church. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ വലിയ സപ്പോർട്ട് I really appreciate and I really pray for them for all the benefits that we have received. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേട്ടാ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ കുര്യാക്കോപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മേഘാടൽ ഫാമിലി, അതുപോലെ തന്നെ ചിരുവങ്കല ഫാമിലി, ചേലക്കൽ ഫാമിലി, അതുപോലെ തന്നെ അലപ്പാട് ഫാമിലി, എന്റെ ഫാമിലി വിട്ടുപോയിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും പള്ളിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് പള്ളിയുടെ കുര്യാക്കോപ്പനിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മജോറിറ്റി ഫാമിലീസ് ആക്ച്വലി related to Mekadil family. Right. So ആ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. കുര്യാപ്പനിലൂടെ അവർ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും കുര്യാക്കപ്പാപ്പ നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുര്യാക്കപ്പാപ്പ ജെയിംസ് പറഞ്ഞാലും അച്ഛൻ പറഞ്ഞാലും 1 മിനിറ്റ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളുണ്ടോ? അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഗിവ് മീ 1 മിനിറ്റ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു $750,000 മേടിച്ച ഒരു ബിൽഡിങ്, അത് കുര്യാപ്പാവന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ആ പള്ളി മേടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പള്ളിക്ക് $300 million വാല്യൂ ഉണ്ട്, $3 million വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പം വാട്ട് എവർ ദ ഡിഫറൻസ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ that is because of him. Okay. And one more thing, we normally talk, once you died we talk about so many things about the person, you know what we mean, right? But now we talking Kuryappan is alive, right? And we talking about so many things what he did. That is the best. That is the best thing I feel in this podium. Okay. I am so glad about that, and you guys are supporting, and you guys are so proud about that because of your dad. The perfect person, Kuryappan. Okay. I'm doing that. Okay. Go ahead.
I was going to say, Kuryakos, son, wouldn't have had the good life as he has without my mom. Yes. My mom was a great person. She worked so hard, guys. Yes. He's retired for 25 years now, so like, somebody's paying the money, right? Mommy, I love you, okay? I love you too. Okay? That's it, guys. Okay. Go. Only one more. Whatever you want to talk about. I don't talk. This is the last As week. like good with the family as you. Yeah, of course. Come on, you can do it. You're an adult. Alright? എല്ലാവരും പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാനിപ്പില്ല. എക്കാലും ശ്രീക്ക് പറഞ്ഞതും ജോയി പറഞ്ഞതും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എല്ലാവരും എന്നോടുള്ള ആത്മാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. വിളിക്കരുത്, അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മളെ ഒരു പോയിന്റാണ്, ഒരു വില കുറഞ്ഞ പോയിന്റായിട്ട് കണക്കൂട്ടിടാൻ പറ്റത്തില്ല. വില കുറഞ്ഞ പോയിന്റായിട്ട് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. വില കൂടിയ പോയിന്റായിട്ട് കണക്കൂടണം എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Keep enjoying the party. ബുദ്ധിയില്ല ബോധമില്ല ഇപ്പൊ വെരി ഗുഡ്. Once again, you wouldn't be here where he is without my mom. Okay? Thank you, mommy. Okay. Kuryakos wouldn't be here without my mom. സ്റ്റീവൻ എൻ്റെ കൂടെ സാറിനോ Okay. Everything good. Hi class. Big man. Anyway, let's drink. Let me ask one question. അതോ ഡേറ്റ് ഇത് തന്നെയാണോ?